مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ التمش صاحب قبلہ نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دنیا کے سب سے حسین، سب سے خوبصورت امت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے، اندھیری قبر میں روشنی بن کر آنے والے، اپنوں کے کام آنے والے، غیروں کے کام آنے والے، گردوں کو اٹھانے والے، اٹھے ہوئے کو بلند کرنے والے، حضور آقائے دو جہاں رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم سرکار مدینہ راحت قلب و جگر سینہ، و جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوشبودار بریلی کے امام نے کہا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آئیے اسی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و متبرک بارگاہ میں اس عقیدے اور یقین کے ساتھ درود پاک پیش کریں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں سلام، یعنی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلی کرامت میں لاکھوں سلام۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی سرکار شاعر آستانہ عالیہ سمدیہ فخر شریف حضور منظر میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ فرماتے ہیں، ولی کے ہاتھ میں عروج و زوال رہتا ہے، ولی کے ہاتھ میں عروج و زوال رہتا ہے، نہ ان کو خوف نہ حزن و ملال رہتا ہے، نہ ان کو خوف نہ حزن و ملال رہتا ہے، ہم سال میں ان کو ایک بار یاد کرتے ہیں، کسی بھی اللہ والے کا عرس سال میں ہم ایک ہی بار مناتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادتیں حاصل کیا کرتے ہیں، اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم سال میں ان کو ایک بار یاد کرتے ہیں، ہم سال میں ان کو ایک بار یاد کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ ہمارا خیال رہتا ہے، ان کو ہمیشہ ہمارا خیال رہتا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو بانٹ دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو بانٹ دیتے ہیں، نہ ان کے پاس خزانہ نہ مال رہتا ہے، نہ ان کے پاس خزانہ نہ مال رہتا ہے، اور کسی خزانے کی حاجت نہیں منظر کو، کسی خزانے کی حاجت نہیں منظر کو، کرم سے پیر کے وہ مالا مال رہتا ہے، کرم سے پیر کے وہ مالا مال رہتا ہے۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کا فضل و انعام ہے کہ اس رب قدیر نے ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت عطا فرمایا، ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت سے منسلک اور وابستہ کیا، اور یقیناً یہی وہ مسلک ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، یہی وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر کے، جس راستے کو اپنا کر کے انسان جنت کا راستہ پا سکتا ہے۔ باقی اس مسلک اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی مسلک ہیں، سارے کے سارے مسلک گمراہیت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ مسلک اہل سنت و جماعت واحد ایسا مسلک ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا جام ہم کو عطا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت ہم سب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ اس لیے کہ مسلک اہل سنت و جماعت حق ہے، اس کی قرآن و احادیث میں بے شمار دلیلیں ہیں، بے شمار احادیث کریمہ، اقوال فقہا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلک سچا ہے تو اسی کو مسلک اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں، ان ساری دلیلوں کو نہ دے کر کے صرف میں آپ کا ذہن ایک بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جس سے یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ اگر کوئی سچا مسلک ہے اسی کو مسلک اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی دلیلیں اپنی جگہ الگ ہیں، لیکن ایک ایسی واضح اور ایک روشن دلیل میں پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا اور واضح ہو جائے گی کہ اگر کوئی سچا مسلک ہے تو مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ آپ دنیا کے اندر نظر اٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی محبوب بندے کو، اپنی کسی مقبول بندے کو، یعنی اپنے کسی ولی کو اگر کسی مسلک میں بھیجا ہے تو کوئی دوسرا مسلک نہیں ہے، یہی مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی مسلک میں اللہ کا ہر ولی تشریف لے کر کے آیا ہے۔ غوث اعظم کو دیکھو مسلک اہل سنت و جماعت میں ہے، غریب نواز کو دیکھو مسلک اہل سنت و جماعت سے ہے، صابر پاک کو دیکھو مسلک اہل سنت و جماعت سے ہے، صابر پاک کو دیکھو مسلک اہل سنت و جماعت سے ہے، وارث پاک کو دیکھو مسلک اہل سنت و جماعت سے ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھو مسلک اہل سنت و جماعت سے ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھو مسلک اہل سنت و جماعت سے ہے، خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو دیکھو مسلک اہل سنت و جماعت سے ہے۔ ہاں امام اعظم کا مسلک یہی ہے، امام شافعی کا مسلک یہی ہے، امام احمد بن حنبل کا مسلک یہی ہے، امام احمد بن حنبل کا مسلک یہی ہے، امام مالک کا مسلک یہی ہے۔ ہاں اگر میں ایک جملہ پڑھ کر کے کہوں تو بیجا نہ ہوگا، مولا علی کا مسلک یہی ہے، مولا علی کا مسلک یہی ہے، عثمان غنی کا مسلک یہی ہے، فاروق اعظم کا مسلک یہی ہے، صدیق اکبر کا مسلک یہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو ان کے مسلک پر چڑھے گا پروردگار عالم اس کو راہ راست پر گامزن فرما دے گا، اس کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دے گا، اس کو سچا راستہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ ہم نے وہ راستہ چنا ہے جس راستے پر چل کر کے عبد القادر غوث اعظم بنے ہیں، جس راستے پر چل کر کے معین الدین غریب نواز بنے ہیں۔ ہم نے اس راستے کو چنا ہے جس راستے پر چل کر کے علاء الدین احمد صابر پاک بنے ہیں، جس راستے پر چل کر کے نظام الدین محبوب الہی بنے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر جو چلتا ہے پروردگار عالم اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہو گیا یہی وہ راستہ ہے جس راستے پر اولیاء اللہ چلے ہیں، وہی راستہ سچا ہے، وہی راستہ حق ہے۔ اور اگر جو انسان قیامت تک اس راستے کو اپنائے گا، ولیوں کے راستے کو اپنائے گا، ولیوں کے راستے پر چلے گا، پروردگار عالم اسی کو ہدایت کا پروانہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ وہ مسلک ہے جس مسلک پر چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ یعنی اگر عبد القادر اس راستے پر چلے ہیں تو غوث اعظم بن کر کے چمکے ہیں،
معین الدین حسن اس راستے پر چلے ہیں تو شہنشاہ ہندوستان بر کر کے چھپے ہیں. یعنی جو بھی اس راستے پر چلا ہے پروردگار عالم نے کسی کو صداقت کا تاجدار بنایا ہے, کسی کو عدالت کا شہنشاہ بنایا ہے, کسی کو سخاوت کا بادشاہ بنایا ہے, کسی کو سخاوت کا بادشاہ بنایا ہے, اور کسی کو شجاعت کا پروانہ عطا کر دیا ہے. اسی راستے پر چل کر کے انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. اسی راستے پر چل کر کے رسول اللہ تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے. جو اس راستے سے ہٹے گا, جو اس راستے سے بھٹکے گا, پروردگار عالم کبھی بھی اس کو ہدایت کا راستہ عطا نہیں کرے گا. اس لیے کہ اگر ولیوں والا مسلک سچا نہ ہوتا تو پروردگار عالم ولیوں کو اپنا محبوب بندہ نہ بناتا. تو ولیوں کا رب کی بارگاہ میں محبوب بندہ بننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہی راستہ سچا ہے. اسی راستے پر چل کر انسان ہدایت کا راستہ پا سکتا ہے. اسی راستے پر چل کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے. المختصر یہ کہ بے شمار اولیاء کرام اس خاکدانی گیتی پر تشریف لاتے رہے اور اپنے اپنے علم سے, اپنے اپنے فیضان سے اللہ کی مخلوق کو فیضیاب کرتے رہے, ان تک رشد و ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہے. کبھی عبد القادر جیلانی آتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے, کئی غریب نواز آتے ہیں ہندوستان لوگوں کی ہدایت کے لیے, کبھی صابر پاک آتے ہیں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے, کبھی معین الدین حسن آتے ہیں, کبھی محبوب الہی آتے ہیں. المختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ولی ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے بندوں کے لیے آیا کرتا ہے, تاکہ بندوں کا تعلق رب سے جوڑ دے, بندوں کا ہاتھ پکڑ کر کے رب کی بارگاہ تک پہنچا دے, تاکہ یہ بندے گمراہیت سے ہٹ کر کے ہدایت کا راستہ پا جائیں. ہر دور میں اللہ کا ولی آتا رہا. آج ہمیں جس پر گفتگو کرنی ہے, آج 28 محرم الحرام ہے, اور 28 محرم الحرام کو سلطان التارکین مخدوم جہاں حضرت علامہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے. آپ کی وصال کی تاریخ ہے 28 محرم الحرام, اور یقیناً آپ نے دعا کی تھی جب محرم الحرام کا مہینہ آیا تو سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا, اپنے مریدوں سے کہا کہ یہی محرم الحرام کا مہینہ امام حسین کی شہادت کا مہینہ ہے, یہی میرے نانا جان کی شہادت کا مہینہ ہے. کاش کہ مجھے بھی اسی مہینے میں موت آ جائے تاکہ ان کی شہادت سے اور میری موت سے موافقت ہو جائے. جب آپ نے یہ دعا کی, پروردگار عالم نے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیا, اور محرم کا مہینہ ابھی نہیں گزرا ہے, پروردگار عالم نے محرم کے مہینے میں آپ کو موت کا پروانہ عطا کر دیا. تو یہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں, جس مہینے میں چاہتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں دنیا سے جائیں, پروردگار عالم اسی مہینے میں اس دنیا سے ان کے جانے کا انتظام کر دیا کرتا ہے. المختصر یہ کہ حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقامی ولایت بہت اونچا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا, بہت اعلیٰ درجہ عطا فرمایا. آپ یاد رکھیے, تمام اولیاء کاملین کے اندر, تمام اولیاء کے گروہ کے اندر 2 ولی ایسے گزرے ہیں, 2 ولی, صرف 2 ولی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہت کو ٹھکرایا, جنہوں نے بادشاہت کو لات ماری ہے, بادشاہت کو ٹھکرا کر کے رب کے دین کو اپنے گلے سے لگایا ہے, رب کے دین کو اپنے سینے سے لگایا ہے. پہلے ولی کا نام حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے, یعنی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت ابراہیم بن ادھم یہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے, اپنے وقت کے شہنشاہ تھے. آپ سو رہے تھے, رات میں خواب میں آپ نے دیکھا کہ کوئی چھت پر ٹہل رہا ہے اور اونٹ کی آواز لگا رہا ہے, یعنی اپنا اونٹ آپ کے محل کی چھت پر ڈھونڈ رہا ہے. تو آپ کو غصہ آیا, بادشاہ تھے, کہ میرے محل کی چھت پر کون اونٹ ڈھونڈ رہا ہے. اس کو بلایا, دربار میں حاضر کیا گیا, کہا تو میرے محل کی چھت پر اونٹ ڈھونڈ رہا ہے, اونٹ کوئی کے چھت پر ملا کرتے ہیں, اونٹوں کا چھت پر کیا کام. تو آنے والے نے کہا, ابراہیم بن ادھم, اگر اونٹ چھت پر نہیں ملتا ہے تو خدا بھی نرم نرم گدوں پر نہیں ملا کرتا ہے, خدا بھی موٹے موٹے نرم نرم گدوں پر نہیں ملا کرتا ہے. یہ اس آنے والی کی بات آپ کے دل پر اثر کر گئی, آپ نے سلطنت کو لات ماری, سلطنت بادشاہ کو ٹھکرایا اور جنگلوں میں ریاضت و مجاہدے کے لیے نکل گئے. یعنی حضرت ابراہیم بن ادھم نے سلطنت اور بادشاہت کو چھوڑ کر کے اللہ کے دین کو اپنے سینے سے گلے سے لگایا ہے. اور دوسرا نام آتا ہے تاریخ میں سلطان
सुल्तान तारिकीन हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ज़िंदगी का जब आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि आप भी अपने वक्त के बादशाह थे। विरासत में आपको बादशाहत मिली थी, लेकिन आपने बादशाहत को ठुकरा करके रब के दीन की हिफाजत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आम और उसको फैलाने के लिए आपने कोशिशें की हैं, बादशाहत को ठुकरा दिया है। आइए आपकी विलादत से आपकी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपकी विलादत किस अंदाज से होती है? हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिदैन हैं। आपके वालिद का नाम है सैयद इब्राहिम। आपके वालिदैन एक दिन अपने मकान के बाहर बैठे हुए हैं, रंजीदा हैं, चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार नुमाया हैं, जाहिर हो रहे हैं। एक अल्लाह वाले जिनका नाम भी इब्राहिम मजजूब था, वो अल्लाह के वली थे, वहाँ पर हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद हजरत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिदैन से पूछा, आखिर क्या वजह है कि तुम रंजीदा हो, फिक्रमंद नजर क्यों आते हो? कहा कि हमें कोई औलाद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप दुआ करें, मौला ताला हमें कोई औलाद अता फरमा दे। वो इब्राहिम मजजूब जो अल्लाह के वली थे, उन्होंने आपको बशारत दी, ए इब्राहिम अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दो बेटे अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दो बेटे अता करेगा, एक का नाम अशरफ होगा, दूसरे का नाम आरफ होगा। तो अल्लाह के वली आपको बशारत और मुस्दा दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दो बेटे देगा, एक का नाम अशरफ होगा और जो अशरफ होगा परवरदिगार आलम उसको विलायत का मर्तबा अता फरमाएगा। उसके बाद में 3 महीने जब आपकी विलादत को रह गए, यानी जब आप अपनी माँ के बतन अक़दस में जलवा कर हुए और 3 महीने आपकी विलादत में भी बाकी है, क्या देखते हैं कि पूरे शहर की गली गली पूछो पूछो में एक आवाज़ बुलंद हो रही है, एक सदा बुलंद हो रही है कि मखदूम अशरफ तशरीफ लाने वाले हैं, मखदूम अशरफ तशरीफ लाने वाले हैं। सारे अहले समनान जो हैं हैरत में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए, आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन मखदूम अशरफ तशरीफ लाने वाले हैं और ये आवाज़ लगाने वाला कौन है? बाद में लोगों को पता चला ये आवाज़ लगाने वाला कोई और न था, वही मजजूब इब्राहिम थे जो आपकी विलादत की खुशखबरी अपने वालिदैन को दे करके गए थे। आपके वालिदैन को मुस्दा सुना करके गए थे कि आपके 2 बेटे होंगे। वही इब्राहिम मजजूब अहले समनान को खुशखबरी दे रहे हैं, पूरे समनान वालों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं क्या मखदूम अशरफ तशरीफ लाने वाले हैं। यानी आपके मर्तबे का आलम है, अभी आप पैदा नहीं हुए हैं, अभी आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, परवरदिगार आलम आपकी अजमत का डंका आपकी आमद से पहले बजवा रहा है। आपके तशरीफ लाने से पहले आपकी अजमतों के डंके बज रहे हैं समनान की सरजमीन पर। अल मुख्तसर ये कि आपकी विलादत होती है, विलादत के बाद आप परवान चढ़ते हैं, परवरिश पाते हैं। जब आपकी उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की होती है तो रस्म बिस्मिल्लाह खानी अदा की जाती है, यानी आपको कुरान करीम पढ़ना शुरू करवाया जाता है। 4 महीना 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र से मैं बताना ये चाहता हूँ कितनी अजीम और ऊंची हस्ती का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कितना कुव्वत हाफिज़ा अता फरमाया था, कितना ज्यादा इल्म अता फरमाया था। 4 साल 4 महीने 4 दिन की मुद्दत से उम्र से आपने पढ़ना शुरू किया है और जब आपकी उम्र 7 साल की होती है, यानी 4 और 3 जोड़ो तो 7 हुआ करते हैं, यानी 3 साल की कलील मुद्दत में आप कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया करते हैं। और बड़ी बात तो ये है, पते की और खुसूसी बात तो ये है कि कुरान के हाफिज तो सब बनते हैं, लेकिन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 3 साल में कुरान करीम को हिफ्ज़ करते हैं और कुरान की जो 7 क़िरातें हैं, 7 क़िरातों में आप हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल कर लिया करते हैं। यानी आप 7 क़िरातों के हाफिज 7 साल की उम्र में बन जाते हैं। आज तो लोग सिर्फ 1 क़िरात के हाफिज बनते हैं, लेकिन सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ 3 साल की कलील मुद्दत में कुरान करीम की 7 क़िरातों के हाफिज बनते हैं। यानी कुरान करीम 7 जो तरीक़ों से पढ़ा जाता है, अलग अलग क़िरातें हैं, उन सारी 7 क़िरातों के आप हाफिज बनते हैं। उसके बाद आप उलूम दीन की तरफ रग़बत करते हैं, उलूम दीन हासिल करते हैं और जब आपकी उम्र 14 बरस की होती है तो 14 बरस की उम्र में आप तमाम उलूम व फ़नून से महारत ताम्मा हासिल करते हैं, तमाम उलूम व फ़नून से आप तकमील पा जाते हैं। यानी 14 साल की उम्र में आप हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती
सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद, सारे ज़ाहिरी उलूम हासिल करने के बाद 15 साल की जब आपकी उम्र पहुंचती है तो आपके वालिद सैयद इब्राहीम का इंतकाल हो जाता है और 15 साल की उम्र में आप तख्ते खिलाफत पर बैठ जाते हैं। यानी 15 साल की उम्र में आप तख्ते बादशाहत पर बैठते हैं और 15 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक 10 साल आप हुकूमत करते हैं, बादशाहत करते हैं। आप अंदाजा लगाएं 15 और से लेकर 25 साल की उम्र तो नौजवानों की खेल कूद में गुजर जाती है, हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन 25 साल के अंदर सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तमाम उलूम व फनून से फरागत हासिल करने के बाद हुकूमत व बादशाहत की तरफ कदम बढ़ाया और आपने 10 साल इस तरह बेमिसाल बेमिसाल हुकूमत फरमाई जिसकी मिसाल तारीख में पेश नहीं की जा सकती है। आपने बेशुमार फतेह हासिल की, बेशुमार जंगों में आपने ज़फ़र और फतह नुसरत हासिल की। आप उसके बाद जब आपकी उम्र 25 साल की हो गई, एक दिन आप सो रहे थे, रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना था, 27 की रात थी, आपके ख्वाब में हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। सुभान अल्लाह, हज़रत खिज़र तशरीफ़ लाते हैं और तशरीफ़ लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए मखदूम अशरफ, अब तुम्हारा ये वक्त सियादत और बादशाहत करने का नहीं है, जाओ तुम्हारे पीरो मुर्शिद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शेख अलाउल हक पन्नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ अपने घर से रफ्ते सफा बानो और उनकी बारगाह में जल्दी हाजिर हो, देर ना करो। आप सुबह बेदार होते हैं, बेदार होने के बाद अपनी वालिदा से इजाज़त हासिल करते हैं, इजाज़त हासिल करते हैं तो वालिदा फरमाती है, बेटा जब तुम पैदा हुए थे, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही एक अल्लाह वाले ने तुम्हारे ताल्लुक से हमें ये खबर दे दी थी कि तुम्हारा बेटा जो अशरफ पैदा होगा, परवरदिगार आलम उसको विलायत का मर्तबा अता करेगा, वो दीन इस्लाम की खिदमत के लिए पैदा किया जाएगा, वो दीन इस्लाम को परवान चढ़ाएगा। जाओ बेटा चले जाओ। आप तने तनहा जाने का इरादा करते हैं लेकिन आपकी वालिदा फरमाती है, तुम वक्त के बादशाह हो, वक्त के शहंशाह हो, तने तनहा ना जाओ बल्कि अपने साथ उमरा और गुजरा और खातिनों को भी ले जाओ। आपने माँ की बात पर अमल करते हुए अपने साथ 12,000 का लश्कर ले लिया। एक तारीख में यह भी मिलता है और दूसरी तारीख में यह भी है कि कई हजार साथी आपके साथ हो लेते हैं। आप शहर सिमनान से निकलते हैं और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, यके बाद दीगरे एक एक करके सारे साथियों को आप अपने घरों की तरफ वापस रवाना कर देते हैं और सिमनान से आप तने तनहा बंगाल का सफर करते हैं। आप शहर समनान से जब निकलते हैं तो आपका सबसे पहले क़याम जहाँ होता है वो औज शरीफ की सरजमीन पर होता है। वहाँ पर एक अल्लाह वाले जिनका नाम सुल्तान जलालुद्दीन बुखारी जहांगीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, आप उनकी बारगाह में इत्तिसाब फैज़ करते हैं, उनकी बारगाह में खिदमत का शरफ हासिल करते हैं। वो हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने सीने से लगाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए मखदूम अशरफ तुम्हें मुबारक हो, मैंने बड़े बड़े वलियों से, बड़े बड़े बुजुर्गों से जितनी अमानतें, जितनी नेमतें, जितने उलूम अपने सीने में लिए थे वो सारे के सारे आज मैंने तुम्हारे सीने में मुंतकिल कर दिए हैं। अल्लाह, यानी अभी आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में नहीं पहुंचे हैं, जो अल्लाह का वली मिल रहा है, आपका एहतराम कर रहा है, आपको इज्जत से नवाज रहा है, गले से लगा करके उलूम व फनून और आपको फैज़याब कर रहा है। अल मुख्तसर ये कि आप दिल्ली के रास्ते से होते हुए बिहार की सरजमीन पर पहुंचते हैं। जब बिहार की सरजमीन पर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पहुंचते हैं तो वहाँ पर इस वक्त सैयद शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हो चुका है। आपका जनाजा तैयार है, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि आपने अपने जनाजा पढ़ाने के लिए कुछ शर्तें रख दी थी कि जिसके अंदर ये शर्तें पाई जाएंगी वही मेरा जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर, वो शर्तें क्या थी? वो शर्तें ये थी, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला सहीहुन नसब सैयद होना चाहिए, यानी वो सैयद हो जिसका सिलसिला नसब रसूलुल्लाह से मुत्तसिल हो, मिला हुआ हो, सही नसब सैयद हो। और दूसरी शर्त ये थी, मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो कुरान करीम की 7 क़िरातों का हाफिज होगा, जो कुरान करीम को 7 तरीकों से पढ़ लेता होगा, और मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो मगरिब के रास्ते से काला कंबल ओढ़ करके आएगा। ये शर्तें थी, ये शर्तें किसी और के अंदर नहीं पाई गई। जब आपको लोगों ने देखा वो सारी की सारी शर्तें आपके अंदर मौजूद हैं, आपको आगे बढ़ाया। आपने हजरत शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद तजहीज़ व तकफीन हुई, आपको दफनाया गया। दफनाने के बाद
लोग एक अजीब बात देखते हैं कि जिनका जनाजा पढ़ाया गया है, यानी शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीनी रहमतुल्लाह तआला अलैह को जब कब्र के अंदर रख दिया गया तो कुछ देर के बाद आपका हाथ कब्र से बाहर आ जाता है, कब्र से बाहर निकल आता है। लोग परेशान है, आखिर माजरा क्या है, बात क्या है, ये कब्र से हाथ बाहर क्यों आ गया है। यहीं पर रुक कर के मैं आपकी ज़हन साजी करना चाहता हूँ। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन मर कर के मिट्टी में मिल गए। अरे वो तो अल्लाह के महबूब हैं, जो अल्लाह के महबूब के कदमों से जिनको निस्बत हासिल हो जाती है, जो रसूलुल्लाह के गुलाम हुआ करते हैं, जो अल्लाह के औलिया हुआ करते हैं, वो भी मर कर के मिट्टी में नहीं मिला करते हैं, बल्कि वो भी हमेशा के लिए जिंदा रहा करते हैं। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम है। जब अल्लाह के वली जिंदा है तो रसूलुल्लाह की हयात का आलम क्या होगा। मुस्तफ़ा फरमाते इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर नबी के जिस्मों को हराम फरमा दिया है कि वो नबी के जिस्मों को खाएं। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, तो अल्लाह के नबी जिंदा है, परवरदिगार आलम कब्र में उनको रिज़्क़ पहुंचाता है। सुभान अल्लाह, बेशक तो ये अल्लाह के वली है शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीनी रहमतुल्लाह तआला अलैह। कब्र से हाथ बाहर निकलता है, लोग परेशान हैं, आखिर माजरा क्या है। तो वही शेख सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में पहुंचे। आपने फरमाया शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीनी रहमतुल्लाह तआला अलैह को गैब से एक ताज मिला था और उन्होंने वसीयत की थी कि वो ताज मेरी कब्र में रख देना। गालिबन तुम उस ताज को रखना भूल गए हो। लोगों ने कहा हाँ आप सच फरमाते हैं, शेख ने हमें वसीयत की थी कि ये ताज हमारी कब्र में रख देना, हम भूल गए हैं। फौरन वो ताज लाया गया, आपकी कब्र में रखा गया, आपके हाथ पे रखा गया। आपने ताज को लिया, फौरन हाथ कब्र के अंदर तशरीफ ले जाता है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है, ये अल्लाह वालों की अज़मत का आलम हुआ करता है कि मरने के बाद भी वो जिंदा जावेद हुआ करते हैं। जिंदा जावेदानी, हयात जावेदानी परवरदिगार आलम को अता फरमा देता है। अल मुख्तसर ये कि अब आप बिहार से बंगाल का रुख करते हैं, अपने पीर के पास शेख अलाउद्दीन अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचते हैं। जैसे ही आप बंगाल की सरजमीन के पंडवा के करीब पहुंचते हैं तो आपके पीरो मुर्शिद जो हैं अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए हैं, मुरीदीन का हल्का लगा हुआ है, अपने मुरीदीन को तालीम दे रहे हैं, रुश्द व हिदायत के जाम पिला रहे हैं, मारिफत इलाही का जाम पिला रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आप फरमाते हैं मन हुए यार नहीं आया। आपके पीरो मुर्शिद फरमाते हैं मुझे अपने मुरीद की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, मुझे अपने मुरीद की खुशबू आ रही है, लगता है मेरा मुरीद तशरीफ ला रहा है, मेरा मुरीद आने वाला है। आप अपने तमाम मुरीदों को साथ लेकर के आपके इस्तकबाल के लिए शहर में दाखिल होते हैं। शहर में निकलते हैं, अल्लाह अकबर, क्या शान है सैयदना सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के। आज मुरीद पीर का इंतजार करते हैं, ये ऐसा मुरीद है जिसका इंतजार उनका पीर कर रहा है। अल्लाह अकबर, क्या शान है। आज हम तरसते हैं कि हमारे पीर की आमद हो जाए, हम अपने पीर के इस्तकबाल के लिए जाते हैं। ये ऐसा मुरीद है कि उनका पीर खुद उनके इस्तकबाल के लिए आ रहा है। क्या शान है सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप अपनी पालकी लेकर के जाते हैं और आपको आपके शेख ने यानी सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर थे, उनको जो पालकी उनके पीर ने अदा की थी, उस पालकी में आप बैठ कर के जाते हैं और अपनी पालकी खाली लेकर के जाते हैं और अपनी पालकी में अपने मुरीद खास सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बैठने का हुक्म फरमाते हैं। हजरत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ए आका, ए शेख तरीक़त, ए मेरे पीरो मुर्शिद, ये तो बेअदबी है कि आप भी सवार होकर के जाए, गुलाम भी सवार होकर के जाए, लेकिन चूंकि आपका हुक्म था और हुक्म अदब से बढ़कर हुआ करता है, हुक्म की तामील करी, अल-अम्र फ़क़ल अदब के तहत आपकी पालकी में सवार हो जाते हैं। आगे आगे पीरो मुर्शिद की पालकी जा रही है, पीछे पीछे मुरीद की पालकी जा रही है। आप खानका पहुंचते हैं, खानका में पहुंचने के बाद अपना ताज उतार करके अपने मुरीद के सर पर रखते हैं, मुरीद करते हैं, ब्यात करते हैं, ब्यात करने के बाद अपने सीने से लगाते हैं। सारे उलूम जो आपके सीने में मुज़य्यन थे, आपके सीने में पोशीदा थे, सारे उलूम अपने मुरीद के सीने में मुंतकिल करते हैं। अपना ताज उनके सर पर रख करके इरशाद फरमाते हैं, ए सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह,
जब तुम ए सुल्तान मखदूम अशरफ, ए मेरे मुरीद, जब तुम सिमनान से चले थे उस वक्त से लेकर आज तक मैं तुम्हारी आमद का इंतजार कर रहा था। यानी 2 साल आपको लगे हैं सिमनान से बंगाल जाने में, और आपके पीर फरमाते हैं जब तुम सिमनान से चले थे उसी वक्त से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। सारी खिलाफतों से नवाजा, नवाजने के बाद आपने कहा जाओ खल्क़े खुदा की खिदमत करो, खल्क़ को रुश्द व हिदायत के जाम पिलाओ, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो। आप कचोशा तशरीफ लाते हैं, बनारस और जौनपुर के रास्ते हुए आप कचोशा पहुँचते हैं, लेकिन उसी दरमियान में आपने बेशुमार करामतों का आपकी ज़ात से ज़ुहूर होता है। बनारस की सरज़मीन पर जब आप पहुँचते हैं तो हिंदू पंडित जो है वो पूजा कर रहे हैं। आपने मज़हब इस्लाम की दावत उनको दी, इस्लाम का पैगाम उन तक पहुँचाया, कहा क्या दलील है तुम्हारे पास, तुम्हारा मजहबी इस्लाम सच्चा है, हमारा भी तो मजहब सच्चा हो सकता है, क्या दलील है आपके पास कि तुम्हारा मजहब इस्लाम ही सच्चा है। कहा तुम किसकी पूजा करते हो, कहा इन बुतों की पूजा करते हैं। कहा अगर यही बुत कहे कि हमारा मजहब सच्चा है, सुभान अल्लाह, अगर यही बुत कहे तो क्या कहोगे। कहा अगर यही बुत गवाही दे दे तो हम आपका कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएंगे। आप बुत खाने के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, एक बुत को मुखातब करके कहते हैं बताओ क्या कहते हो हमारे मजहब इस्लाम के बारे में। बुत जिंदा होकर के आपका कलमा पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब हिंदू पंडित देखते हैं कि जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन बुतों को हम पूजते हैं, वो इनका कलमा पढ़ रहा है और गवाही दे रहा है कि इन्हीं का मजहब सच्चा है, सारे के सारे हिंदू पंडित आपके हाथ पर तौबा करके मजहब इस्लाम से वाबस्ता हो जाते हैं। ये शान सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की है। बेशुमार करामतों का ज़ुहूर होता है, और सिर्फ आपकी ज़ात से करामतों का ज़ुहूर नहीं हुआ है, बल्कि आपके कदमों से जिनको निस्बत हो गई है उनसे भी करामतों का ज़ुहूर होने लगा है। अल्लाह वालों का मकाम व मर्तबा और अल्लाह वालों की शान अल्लाह के नज़दीक ऐसी हुआ करती है कि जो वो कह देते हैं परवरदिगार आलम वही कर दिया करता है। ये तो अल्लाह वाले हैं, बल्कि अल्लाह वालों की बारगाह से, अल्लाह वालों के दामन से अगर जानवर भी मुत्तसिल हो जाएं, जानवर भी निस्बत हासिल करने, तो परवरदिगार आलम उन जानवरों को भी अफजल बना देता है, उन जानवरों को भी मकाम मर्तबा अता कर देता है। कौन नहीं जानता अस्हाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, कौन नहीं जानता, जिसका जिक्र रब ने कुरान में किया है। आखिर क्यों किया है नमाज में, कुरान के अंदर तो नमाज के अंदर जिक्र होना चाहिए, कुरान के अंदर रोज़े का जिक्र हो बात समझ में आती है, कुरान के अंदर हज और ज़कात का जिक्र हो बात समझ में आती है, कुरान के अंदर अच्छाइयों के पैगाम का जिक्र हो, बुराइयों से रोकने का जिक्र हो बात समझ में आती है। आखिर परवरदिगार तू कुरान रब होकर कुरान में अपने मुक़द्दस पाकीज़ा कलाम में कुत्ते का जिक्र क्यों कर रहा है। रब ये पैगाम देना चाहता है कि जो मेरे बलियों से अगर कुत्ते को भी निस्बत हो जाती है, मैं उसको ऐसा मकाम अता करता हूँ, चाहे वो कुत्ता हो या इंसान हो, मैं उसको जन्नत का परवाना अता कर देता हूँ, मैं उसको मकाम मर्तबा अता कर देता हूँ, तो वह अस्हाबे कहफ का कुत्ता है जन्नत में जाएगा। ऐसे ही सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में एक बिल्ली रहा करती थी। आपकी बारगाह की, आपके मुरीद की परवरदा बिल्ली थी, आपकी बारगाह में हाजिरी दिया करती थी। आपने निगाहे करम डाल दी, उसको भी, बिल्ली को भी आपने वलिया बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसकी बिल्ली की ये शान हो गई कि जितने भी खानका में मुरीद आने वाले होते थे वो पहले ही से खबर दे दी थी, यानी जितने मुरीद आना है वो उतनी ही बार आवाज़ निकालती थी, जितनी बार बिल्ली बोलती थी उतने ही मेहमान हाजिर हुआ करते थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि बिल्ली ने जितनी बार आवाज़ लगाई उससे एक ज़्यादा मेहमान आ गया। अब सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्ली को देखा, बिल्ली समझ गई मुझसे कुछ कहना चाहते हैं और ये कहना चाह रहे हैं एक आदमी आज ज्यादा कैसे आ गया, एक आवाज तुमने आज कम क्यों लगाई। बिल्ली समझ गई, सबकी गोदों में सूंघा और सूंघने के बाद एक आदमी की, एक इंसान की गोद में जाकर के बैठ गई। उससे पूछा गया तुम कौन हो, कहा मैं दहरिया हूँ, मैं काफिर हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। समझ गए कि बिल्ली ने इसीलिए इसका शुमार नहीं कराया था कि ये अपना नहीं पराया है। उससे पूछा गया आखिर मुसलमानों का लिबास पहन करके मुसलमान के भेष में यहाँ पर क्यों हाजिर हुए हो। उस दहरिया ने जवाब दिया, ए अल्लाह के मुकद्दस वली, मैं 12 साल से एक अल्लाह वाले की तलाश में हूँ, अल्लाह के वली के तलाश में हूँ। मैं मुसलमानों का लिबास पहनता हूँ, मुसलमानों का भेष अपनाता हूँ, यानी अपना जाहिर जो है मुसलमानों जैसा बना लेता हूँ ताकि मैं इस चीज़ की तलाश में हूँ कोई मेरे जाहिर और बातिन को देख करके मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दे। लेकिन आज आपने मेरे जाहिर को पहचान लिया है, मेरे बातिन को भी पहचान लिया है, अब अपने हाथ पर कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान कर दे। वो दहरिया भी आपके हाथ पर कलमा पढ़ करके मुसलमान होता है। इसी
طریقے سے آپ نے بے شمار کئی لاکھ لوگوں کو مذہب اسلام کے دامن سے وابستہ کیا۔ اسی بلی کا بہت ہی مشہور معروف واقعہ ہے، ایک مرتبہ وہ بلی جو ہے باورچی خانے میں موجود ہے، اور جو باورچی خانے میں کھانا پکانے والا جو باورچی ہے وہ اس کڑاہی میں دودھ گرم کر رہا ہے۔ اب اس دودھ میں چھپے سے ایک سانپ آ کر کے گر جاتا ہے، بلی دیکھ لیتی ہے۔ بلی نے دیکھا، اب وہ اپنی زبان میں اپنے اشاروں سے اس باورچی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس دودھ میں کچھ گر گیا ہے، لیکن کہاں بلی کی زبان، کہاں انسان کی زبان۔ بلی ایسی حرکتیں کر رہی لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آپ یہاں سے یہ دیکھیں کہ جو سچے اللہ والے کی بارگاہ سے وابستہ ہوتا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، پروردگار عالم اس وابستہ ہونے والے کے اندر بھی وہی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے جو اپنے اللہ اپنی محبوب بندے کے اندر کرتا ہے۔ یعنی اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو۔ اور آپ تو بادشاہ کو چھوڑ کر کیا ہے، سلطان الطالقین ہے۔ اب آپ دیکھیں جو آپ کی بارگاہ سے متصل بلی ہوئی ہے، آپ کو نسبت بلی کو آپ کی بارگاہ سے ہو گئی ہے، اب اس کے دل میں بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے دیکھا یہ دودھ ابھی فقیروں میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس دودھ کو پی کر کے فقیر جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، چونکہ زہریلا سانپ ہے، اور فقیر دودھ پئیں گے تو ان کی جان چلی جائے گی۔ اب بلی نے کیا کیا، ان فقیروں کی اور غریبوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور بلی نے گرم کھولتے ہوئے دودھ میں چھلانگ لگا دی، بلی مر گئی۔ جب دودھ کو پھینکا گیا تو دیکھا کہ اس کے اندر سانپ موجود تھا، تب لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ بلی کیا کہنا چاہ رہی تھی، اور بلی نے اپنی قربانی کو پیش کی ہے۔ قربانی اس لیے پیش کی ہے کہ وہ غریبوں فقیروں کی جان بچانا چاہتی تھی، خود قربان ہو کر کے غریبوں فقیروں کی جان کو بچا لیا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ اگر جانور بھی ان کی بارگاہ میں رہنے لگے، ان کے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر بھی خلق خدا کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ والوں کا احترام ادب ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسی عقیدے پر زندہ رکھ جو عقیدہ ولیوں کا رہا ہے، جو مسلک ولیوں کا رہا ہے، اور تمام دشمنان، تمام باطل فرقوں سے پروردگار عالم ہم سب کو دور رکھ۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی مولا تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔